بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1762 ہے اور آج سورہ صاد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 27، 28 اور 29، 27، 28 and 29۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا، السماء والارض، آسمان و زمین کو، وما، اور جو کچھ کے بینہما، ان کے درمیان ہے، باطلا، بیکار۔ ذالک، یہ ظن، گمان ہے، الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فویل، چنانچہ ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من النار، آگ۔ ام، کیا، نجعلو، ہم کر دیں گے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کالمفسدین، ان لوگوں کے مانند جو فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ ام، کیا، نجعلو، ہم کر دیں گے، المتقین، پرہیزگاروں کو، کالفجار، بدکاروں کی مانند۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بڑی برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیات ہی، اس کی آیتوں پر، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں انہیں فضول پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ تیسری بات، ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ چوتھی بات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کیا ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ پانچویں بات، کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ چھٹویں بات ہے، پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ساتویں بات، عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمان و زمین اور جو بھی ان 2 چیزوں کے درمیان ہیں، یعنی شجر، حجر، انس، جن، جانور، چرند، پرند، پہاڑ، ہوا، آگ، مٹی، سمندر وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور سب سے بڑا مقصد ان چیزوں کو پیدا کرنے کا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی پیدائش، بناوٹ اور تخلیق پر غور و فکر کرے،
जब कोई शख्स इन चीजों पर गौर करेगा तो उसे उन चीजों के पैदा करने वाले के बारे में इल्म होगा, रब्बुल जलाल की मारिफत हासिल होगी कि ये चीजें जो हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं इतनी बड़ी भी हैं कि जिन्हें हमारी आंखें पूरा घेर भी नहीं सकती, और इतनी छोटी भी हैं कि हम किसी आले के बगैर उसे देख भी नहीं सकते। तो यकीनन उनका पैदा करने वाला बड़ी कुदरत का मालिक है, और ऐसे ही खालिक की हमें इबादत करनी चाहिए। इस तरह इन चीजों पर गौर व फिक्र करेंगे इंसान अपने मालिक को पहचान सकता है। मगर ये जो कुफार और मुशरिकीन है उनका ख्याल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब चीजों को ऐसे ही बगैर मकसद के पैदा किया है। क़यामत कायम नहीं होगी वो कहते हैं, वो समझते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी और हमें वहां अपने किए का हिसाब देना नहीं होगा। अल्लाह ताला इस जैसी घटिया सोच रखने वालों को तंबीह कर रहे हैं कि जो कोई इस तरह की सोच रखेगा और अल्लाह की कुदरत और उसके खालिक होने का इनकार करेगा तो ऐसे लोगों को यही खालिक और मालिक कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डालकर हलाक को बर्बाद कर देगा। यह सजा उन्हें उनके अमाल के बदले में है और दिन के झुटलाने के नतीजे में दी जा रही है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया और तुम हमारी तरफ लौटकर नहीं आओगे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 में अक्लमंदों का ये कौल नकल किया गया, रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, परवरदिगार आपने ये बेफायदा पैदा नहीं किया। मालूम ये हुआ कि कायनात का हर जर्रा किसी न किसी मकसद से पैदा किया गया है। क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार बेमकसद पैदा किया है और तुम ये सोचते हो कि तुम्हें दोबारा अल्लाह ताला के पास लौटना नहीं है। अल्लाह ताला ईमान वालों और काफिरों के दरमियान अदम बराबरी को वादे कर रहे हैं और मुशरिकीन को आगाह कर रहे हैं कि जो नेक होगा, मोमिन होगा, सालेह होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, तौहीद पर यकीन रखने वाला, नबियों की नबुवत और रिसालत को तस्लीम करने वाला और आखिरत पर ईमान रखने वाला होगा, जो अपने रसूल पर ईमान लाए, उनकी बातों को सच्चा जाने, यकीनन उनका मर्तबा अल्लाह के नजदीक बहुत ऊंचा है, बहुत आला वाला है और उन जैसे लोगों की जजा भी बहुत उम्दा होगी। कहा गया सूरह कलम की आयत नंबर 34 में, इन्नल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातुन नईम, बेशक मुत्तकी अपने रब के यहाँ नेमतों के बागात में होंगे, लेकिन तुम जैसे काफिरों की जजा तो बहुत खतरनाक होगी, दहकती आग में तुम्हें डाला जाएगा। वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना, सूरह निसा आयत नंबर 151 और हमने काफिरों के लिए तौहीन आमेज अजाब तैयार कर रखा है। तो आप बताओ कि एक तो वो है जिसे अल्लाह ने उसके अमाल के बदले नेमतों से नवाजा और एक वो है जिसे उसके अमाल बद की वजह से जहन्नम में डाल दिया गया। तो क्या ये दोनों के दोनों बराबर हो सकते हैं? जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर हो नहीं सकते। एक को तो इनामात मिलते हैं और दूसरे को सजा। जाहिर बात है कि ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। अब नजअलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कल मुफ्सिदीन फिल अर्द अब नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम उन लोगों को जो ईमान ले आए और नेक अमल किए उनकी तरह बना देंगे जो जमीन में फसाद करते हैं, या हम परहेजगारों को फाजिरों की तरह बना देंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये तो था उन मखलूकात को पैदा करने का मकसद कि उनके जरिए उनके खालिक और मालिक तक रसाई हो जाए। और जो किताब अल्लाह ने भेजी है उसका क्या मकसद है? कहा गया जो कलामुल्लाह रब्बुल जलाल ने नाजिल किया और अपने रसूल पर उतारा, वो बड़ा बाबरकत कलाम है, वो बड़ी बाबरकत किताब है। बाबरकत इस तौर पर कि इस कलाम में अल्लाह ने दिलों की शिफा रखी है। इस कलाम के जरिए बंदों की जिंदगी में चैन और सुकून भी आता है, रंजो गम भी दूर होता है और इस कलाम के जरिए इंसान की जिंदगी संवर जाती है और भी बहुत सी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस पाक किताब में पोशीदा रखी है कि अगर इंसान इस किताब में गौर व फिक्र करेगा तो उसे पता चल जाएगा और जो जितना इस कलाम को समझेगा उसे इतना ही फायदा पहुंचेगा। और इस किताब का मकसद यही है कि इस किताब में गौर व फिक्र किया जाए, उसमें मौजूद अहकामात का पता लगाया जाए और उस पर अमल किया जाए। जैसा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ लियदब्बरू आयातिही का मतलब यह है कि अपने अमल के जरिए उस किताब की इत्तिबा की जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब आफाकी को, इस आसमानी किताब को समझने की, तिलावत करने की, उसमें गौर व फिक्र करने की, तदब्बुर करने की
हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।